یعنی لڑکی میں شادی کی شرائط پائی جاتی ہوں، لڑکے میں شادی کی شرائط پائی جاتی ہوں جو اللہ نے بیان کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو آپ ان شرائط کے ساتھ اگر یہ شادی کرتے ہو تو یہ آپ نے اللہ کا نظام نافذ کیا ہے، اللہ کے قوانین لاگو کیے ہیں. یعنی ابھی ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ شرعن شوہر ہے، یہ شرعن بیوی ہے. آپ کی گاڑی کے آپ مالک ہیں، شرعن مالک ہیں یا نہیں ہیں؟ جی شرعن مالک ہیں، قانوناً بھی مالک ہیں آپ اپنی گاڑی کے. تو جب آپ مالکیت شرعی طریقے سے حاصل کرنے کے آپ کے پاس ہیں طریقے، زوجیت شرعی طریقے سے حاصل کرنے کے آپ کے پاس ہیں طریقے، تو حاکمیت شرعی طریقے سے کیا رکاوٹ ہے آپ کے پاس؟ واہ واہ سوال ہے. اب موٹا سوال جو کسی بھی ذہن سے فوراً اٹھے گا وہ یہ کہ اس کی پریکٹیکل اگزامپل کہاں ہے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نظر کہاں آ رہا ہے کہ ہم کہیں یہ ہے وہ چیز؟ اس کی شکل اگر ہم دیکھیں تو ہم ولایت فقیہ کو مثال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں کہ وہاں ہے کہ مثلا ایران میں جو ولی فقیہ کہا جاتا ہے، تو ولی فقیہ لوگوں کے ووٹ سے نہیں بنتا. ولی فقیہ اس طرح سے بنا ہے جس طرح شریعت میں حکم ہے کہ وہ فقیہ جو عادل ہو، جو مدبر ہو، جو شجاع ہو، نڈر ہو، دلیر ہو، قوت فیصلہ رکھتا ہو، اپنے رب کا مطیع ہو. یہ روایت کے الفاظ ہیں. صحیح. آپ نے بتایا کہ امامت کا کانسیپٹ جو ہے وہی ہے، یعنی امام حکومت کا سربراہ بھی ہے، روحانی پیشوا بھی ہے، مذہبی پیشوا بھی ہے، اور تمام امور کی حکومت اس کے ہاتھ میں ہے. ایسے دور میں کس کو امام بناؤں؟ اور تشیع کانسیپٹ کے حساب سے ظاہراً امام موجود نہیں ہے، تو پھر میں کس کو ناظم یا نظام حکومت سپرد کروں؟ آپ کے عقیدے کے مطابق حضرت علی معصوم بھی ہیں، امام بھی ہیں، اور یہ دونوں چیزیں آپ میں جمع ہیں، مگر کیا آیت اللہ عظمیٰ خمینی معصوم نہیں ہے، امام ہے، من جانب اللہ کیوں نہیں ہے جبکہ اوپر سے ہر چیز وہاں سے آ رہی ہے؟ یعنی لڑکی میں شادی کی شرائط پائی جاتی ہوں، لڑکے میں شادی کی شرائط پائی جاتی ہوں جو اللہ نے بیان کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو آپ ان شرائط کے ساتھ اگر یہ شادی کرتے ہو تو یہ آپ نے اللہ کا نظام نافذ کیا ہے، اللہ کے قوانین لاگو کیے ہیں. یعنی ابھی ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ شرعن شوہر ہے، یہ شرعن بیوی ہے. خوب آپ کہہ سکتے ہیں کہ شرعن کیسے ہو گیا؟ یہ شریعت میں تو ان دونوں کا نام نہیں ہے. صحیح. ان کے وحی نازل ہوئی ہے کہ یہ اس نام کا، اعجاز نام کا لڑکا مثلا بشرا نام کی لڑکی سے شادی کرے گا. یہ تو نہ روایت میں ہے نہ حدیث میں ہے، اور ان دونوں کی نکاح آپ نے کیا ہے اور کہتے ہو یہ شرعی میاں بیوی کیسے ہو گئے؟ جواب یہ ہے کہ شرعی ہی ہیں، کیونکہ یہ اعجاز اور بشرا یہ دونوں جب شرائط اللہ نے جو بیان کی ہیں یہ دونوں ان کے اندر شرائط موجود تھیں، اور جو قانون اللہ نے بیان کیا اس قانون کے مطابق ان کا سارا معاملہ طے ہوا، نکاح پڑھا گیا ہے. لہٰذا شریعت کے، اللہ کے قانون کے مطابق چونکہ ہوا ہے، اس وجہ سے یہ شرعی شوہر ہے، یہ شرعی بیوی ہے. یہ اس کو آپ اللہ کے نظام کے مطابق کریں گے تو شرعی شوہر و میاں بیوی بنیں گے. اسی طرح آپ یہ مثال دی ہے میں نے، شرعی حکومت کیسے بنائیں گے؟ نظام کے مطابق کریں گے. اللہ نے شرائط بھی بتا دی ہیں، پیمانہ بھی بتا دیا ہے، حدود بھی بتا دی ہیں. وہ حدود آپ لے کر آئیں. جتنے افراد بالغ، حکومت کے لیے بالغ افراد ہیں جن میں بلوغ حاکمیت کا ہے، ان کو آپ تشخیص دیں. موجود ہیں نا وہ آپ کے معاشرے کے اندر موجود ہیں. وہ بلوغ کی شرائط اللہ نے بتا دی ہیں کہ امام آپ کا عادل ہونا چاہیے، امام آپ کا عالم ہونا چاہیے، امام آپ کا تدبیر والا ہونا چاہیے، مدبر ہونا چاہیے، نڈر ہونا چاہیے، شجاع ہونا چاہیے، اس کے اندر صلاحیت اقدام ہونا چاہیے، قوت فیصلہ ہونا چاہیے. یہ ساری شرائط جب اس کے اندر موجود ہیں، اللہ نے مقرر کی ہیں، اب اللہ کی مقرر کی ہوئی شرائط کو لے کر آ جائیں آپ اس کے سامنے، جو اس میں سے آپ کو تشخیص دیتے ہیں کہ یہ واجد و شرائط ہے، اسے آپ حاکم مان لیں، اور وہ خود اللہ کی طرف سے شرعی حاکم ہو جاتا ہے آپ کا. یہ آپ باقی جگہ شرعی شوہر کیسے بنا لیتے ہو؟ واہ. تو شرعی شوہر بنا لیتے ہو، شرعی بیوی بنا لیتے ہو، شرعی حاکم میں آ کے رک گئے ہو، وہاں پھنس گئے ہو کہ یہاں پر لوگوں سے پوچھنا پڑے گا. لوگوں سے کیوں پوچھنا پڑے گا؟ لوگوں کو تو تعین حاکم کا حق نہیں ہے، اور قرآن میں ممانعت ہے اس بات کی. اچھا. سورہ نساء میں آیا 60 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، آیا 60 ہے یا کیا ہے، اس کے اندر کہ
अलम तरा इलल्लज़ीना यज़उमूना अन्नहुम आमनू, अल्लाह ताला का फरमान है कि नबी क्या आपने देखा है ऐसे लोगों को जो गुमान ये करते हैं यज़उमूना अन्नहुम आमनू, आप पर जो नाजिल हुआ है उस पर ईमान रखते हैं, आपसे पहले जो नाजिल हुआ है आमनू बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्ल, इस पर ये ईमान रखते हैं, ये गुमान है इनका, ज़ाम है इनका। व युरीदून अन यतहाकमू इला तागूत, जब हाकिम चुनने का वक्त आता है, तहाकुम यानी हाकिम इंतखाब करना, हाकिम चुनने का जब वक्त आता है तो तागूत को हाकिम बना लेते हैं। अल्लाहु अकबर। वक़द उमिरू अन यकफुरू बे, जबकि हुक्म ये था कि तागूत का इनकार करना है। तो ये जो गुमान वाले लोग हैं, तवहमी लोग हैं, गुमान ईमान मोमिन होने का है, जब हाकिम चुनने का वक्त होता है तागूत को हाकिम बना लेते हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला ने आपको एक ज़ाबिता दे दिया है, जैसे दीनी ज़ाबितों से हम निकाह करते हैं। आपकी गाड़ी के आप मालिक हैं, शरअन मालिक हैं या नहीं है जी, शरअन मालिक हैं, कानूनन भी मालिक हैं आप अपनी गाड़ी के, आप अपने घर के मालिक हैं, आप अपनी जायदाद के मालिक हैं, शरअन मालिक हैं। शरअन मालिक यानी शरीयत ने आपको मालिकियत दी है। खूब कहाँ आयत नाजिल हुई है? शराइत शरई में आ गया, शराइत में। अल्लाह ताला ने शराइत जिक्र की है कि ये शराइत अगर पाई जाती हों तो शरीयत के तहत ये मालिकियत इसको हासिल हो जाती है। तो हम जो रोज़मर्रा की मालिकियत है शरीयत के मुताबिक बना लेते हैं, उसमें पार्लियामेंट में नहीं ले जाते, हम सीधा डीलर के पास जाते हैं शराइत पूरी करने के लिए, न कि डीलर के कहने से मालिकियत होती है। शराइत पूरी करने की शराइत क्या है कि ये चीज़ आप कीमत दें इसकी, सही, ये जिसकी जायदाद है ये आपके सुपुर्द करे, ये दस्तखत करे, साइन करे, लेन देन हो जाए, सही, तो ये आप मालिक हो गए, मालिकियत मुंतकिल होके आपकी तरफ आ गई, शरीयत में मुंतकिल होके आ गई। तो जब आप मालिकियत शरई तरीके से हासिल करने के आपके पास हैं तरीके, ज़ौजियत शरई तरीके से हासिल करने के आपके पास हैं तरीके, तो हाकमियत शरई तरीके से क्या रुकावट है आपके पास? वाह वाह, सवाल है। उसको क्यों छोड़ के बैठे हुए हैं? चूंकि तुग़यान ज़हन में है ना, तागूत, उधर तागूत को लाना है। तागूत को अगर हुकूमत देनी है तो गाड़ी भी तागूत को दे दो आप, वाह वाह, इज़्ज़वाली ज़िंदगी बीवी भी तागूत को दे दो आप शरई हाकिम और शरई शौहर और शरई मालिक, फ़र्क क्या है इनके अंदर? शरीयत ने क़यामत तक के लिए आपको एक ज़ाबिता दे दिया है, उस ज़ाबिते के अंदर बनाते जाओ, लोगों की तरफ, मतलब मालिकियत के लिए लोगों की तरफ रुजू करें। इलेक्शन हो कि मैं गाड़ी का मालिक बन जाऊं या मैं इस औरत का शौहर बन जाऊं, तो लोगों से पूछूंगा मैं या शरीयत से पूछूंगा मैं? तो हाकिमियत भी इसी तरह है, शरीयत से पूछना है। शरीयत ने शराइत बता दी हैं आपको। ठीक है, अब मोटा मोटा सवाल जो किसी भी जहन से फ़ौरन उठेगा वो ये कि इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कहाँ है? जो आप कह रहे हैं वो नज़र कहाँ आ रहा है कि हम कहें ये है वो चीज़? उसकी शक्ल अगर हम देखें तो हम विलायत फ़क़ीह को मिसाल के तौर पर पेश कर सकते हैं कि वहाँ है कि मसलन ईरान में जो वली फ़क़ीह कहा जाता है, तो वली फ़क़ीह लोगों के वोट से नहीं बनता। वली फ़क़ीह उस तरह से बना है जिस तरह शरीयत में हुक्म है कि वो फ़क़ीह जो आदिल हो, जो मुदब्बिर हो, जो शुजा हो, निडर हो, दलेर हो, क़ुव्वत फ़ैसला रखता हो, अपने रब का मुती हो। ये रिवायत के अल्फाज हैं। ये मन कान मिनल फ़ुक़हा, फ़ुक़हा में से हो, यानी दीन शनास हो। ज़ाहिर है जब अल्लाह के दीन के मुताबिक उसने हुकूमत करनी है तो उसको दीन की फ़हम समझ तो होनी चाहिए ना। आप किसी को भी पकड़ के नहीं बिठा सकते। आप हतमन उसको अल्लाह की हुदूद का पता हो, काजी भी वही होगा, उसको पता हो कि अल्लाह के इन फैसले क्या हैं, अल्लाह के अहकामात क्या हैं, तमाम तफसील जानता हो वो। फिर उसके अलावा वो आदिल भी हो, फिर उसके अलावा वो बाकी शराइत भी रखता हो, वो हाकिम बन सकता है तुम्हारा। तो ये हम मिसाल के तौर पर उसको पेश कर सकते हैं कि अमली एक सूरत है, यानी हो सकता है, ये आज के ज़माने में हुआ है। फिर दूसरी चीज़ उसकी हम देख सकते हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने हाकमियत का, यानी हमारे शिया इत्क़ाद के मुताबिक है, वो इमामत का तसव्वुर है। हाकिम यानी इमाम, इमाम हाकिम ही को कहते हैं। सियासी रहनुमा, समाजी रहनुमा और इज्तमाई रहनुमा जिसके पास अल्लाह के दिए हुए इख्तियार हैं कि वो लोगों की
हुकूमत कर सके। जो मौला का माना है लुगत में विलाय वली का, वो भी साहिब इख्तियार होना है। जिस तरह हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर में हज्जतुल विदा में लोगों से इकरार लिया कि क्या मैं तुम्हारे नुफूस पर तुमसे ज़्यादा इख्तियार रखता हूँ या नहीं, तो लोगों ने इकरार किया कि ऐसा ही है। तो फिर फरमाया कि मन कुन्तु मौला हो फ़हादा अलीयुन मौला हो, कि अगर मेरा इख्तियार था और मैं मौला था तो अब ये मौला है, ये इख्तियार रखते हैं आपका। तो इमाम या वली का मतलब होता ही इख्तियार वाला है, जिसको इख्तियार दे दिया गया हो। वो इख्तियार इमामत के निज़ाम की सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर किया है। और इमाम बनाना या इमाम को इख्तियार देना ये अल्लाह का काम है। इख्तियार अल्लाह ने देने हैं, लोगों ने सिर्फ तशखीस देना है कि वाजिद शराइत इमाम कौन है इस वक्त, जिसकी हमने इताअत करनी है, जिसकी हमने पैरवी करनी है, जिसके मुताबिक चलना है। और वो इमाम पाबंद है कि वो सिर्फ अल्लाह के कवानीन नाफिज करे, वो किसी न लोगों की आरा के पीछे चलेगा, ख्वाहिशात, वो मना है उसके लिए। ठीक है। अगर आप अक्सरियत के पीछे चलेंगे गुमराह कर देंगे आपको। ठीक है। और ना ही खुद अपनी मर्जी कर सकता है, ये नहीं कह सकता कि मैं ये चाहता हूँ, मेरी तशखीस ये है, अल्लाह का फरमान ये है, वो सिर्फ पाबंद है उसका। अफराइता मन तबा हवाओ। ठीक है, ये सवाल इसी के ज़ब्त में और आखिरी सवाल होगा, बहुत बड़ी पेचीदगी है जिसका नतीजा निकल आएगा और हल निकल आएगा इंशाल्लाह। आपने बताया कि इमामत का कॉन्सेप्ट जो है वही है, यानी इमाम हुकूमत का सरबराह भी है, रूहानी पेशवा भी है, मजहबी पेशवा भी है और तमाम उमूर की हुकूमत उसके हाथ में है। ऐसे दौर में मैं किसको इमाम बनाऊँ? और तशय्युअ कॉन्सेप्ट के हिसाब से ज़ाहिरन इमाम मौजूद नहीं है, तो फिर मैं किसको नाज़िम या निज़ाम हुकूमत सुपुर्द करूँ? खूब, ये एक बात और है कि इमामत का लफ्ज़ शिया के यहाँ कम अज़ कम ऐसे हो गया, और फिर शिया की वजह से गैर शिया में भी ये तसव्वुर मुंतकिल हो गया है कि इमाम का लफ्ज़ मुतरादिफ समझा गया है मासूम के। जी। इमाम यानी मासूम, साहिब इस्मत। ना, ये गलत फहमी है। इमामत का मतलब इस्मत नहीं है, इस्मत का माना इमामत नहीं है। अच्छा। मुमकिन है इस्मत हो इमामत ना हो, जैसे हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा, वो सारे मुस्लिमीन मानते हैं, ये तो सिर्फ शिया का अक़ीदा नहीं है, ये तो अकाबरीन उलमा मानते हैं, अहले सुन्नत के जय्यद उलमा, बड़े आइम्मा अहले सुन्नत के मानते हैं। इमाम फ़ख्र राज़ी जो हर चीज़ में शक व शुबह करते हैं, उन्होंने भी ये तस्लीम किया है कि बीबी की इस्मत है। तो वो इमामत तो नहीं है उनकी, यानी मनसब इमामत या दर्जा इमामत नहीं है, लेकिन इस्मत साबित है हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा के लिए। तो ये अलग है, इस्मत का माना अलग है, इमामत का माना अलग है। अब जैसे नबूवत का माना अलग है, इमामत का माना अलग है, इस्मत का माना अलग है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में नबी अकरम नबी भी थे, रसूल भी थे, इमाम भी थे और मासूम भी थे। ये सारी हैसियतें थीं। अब अल्लाह तबारक व तआला ने ख़त्म नबूवत कर दिया और अब नबी नहीं आना, लेकिन नबी के बाद नबी नहीं आना, न कि नबी के बाद मासूम नहीं आना या नबी के बाद इमाम नहीं आना। ये तो कहीं आयत नाजिल नहीं हुई कि नबी अकरम इमाम भी हैं और अब नबी भी हैं, लेकिन अब कोई और नबी उनके बाद नहीं आएगा जिस पर वही नाजिल होती हो। लेकिन ये तो नहीं आया कि इमाम भी कोई नहीं होगा। इमामत से ही तो आगे निज़ाम चलना है सारा। सही। ठीक है नम साहब, एक बहुत बुनियादी सवाल है, गोया नशिस्त बर्खास्त होने को है, मगर ये सवाल नहीं पूछा तो कर्ज रह जाएगा और इससे जुड़ा हुआ सवाल है। मसलन आपने मिसाल दी कि इमामत की 3 स्टेजेस हैं, 3 लेयर्स हैं। मसलन एक नबी भी है, मासूम भी है, इमाम भी है। दूसरी स्टेज आपने बताई कि नबी भी है, नबी नहीं है, इमाम है और मासूम भी है। और तीसरी स्टेज आपने बताई कि इमाम है, मासूम नहीं है। आपका तो ये अकीदा है कि नबी भी मनजानिब अल्लाह होता है और इमाम भी मंसूब मनजानिब अल्लाह होता है। जो तीसरी स्टेज वाला है उसका इंतखाब भी अल्लाह करेगा? नहीं, उसकी नॉमिनेशन बाय नेम नहीं अल्लाह की तरफ से है, लेकिन उसके लिए जो पैमाना है यानी ज़ाबिता है वो अल्लाह की तरफ से है। जैसे मैंने मिसालें दी कि आप ये कह सकते हैं ना कि मैं इस घर का मालिक हूँ और ये मालिकियत मुझे अल्लाह ने दी है, अल्लाह के निज़ाम, अल्लाह के कानून के मुताबिक मैं इसका मालिक हूँ। ये कह सकते हैं या नहीं कह सकते? कह सकते हैं। कह सकते हैं ना।
اللہ نے تو کسی آیت میں آپ کا نام اور آپ کی ملکیت کا ذکر نہیں کیا ہے، شرائط میں آ گیا، شرائط میں آ گیا، مگر یہ زاویہ اوپر تو نہیں تھا، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا نا. مثلا جو کام آپ اللہ کے ضابطے کے مطابق کر رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے سمجھا جائے گا. میں جسارت کر کے سوال اور واضح کر لیتا ہوں نام لے کے. مثلا رسول خدا نام کے ساتھ امام بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، نبی بھی ہیں. آپ کے عقیدے کے مطابق حضرت علی معصوم بھی ہیں، امام بھی ہیں، اور یہ دونوں چیزیں آپ میں جمع ہیں. مگر کیا آیت اللہ عظمیٰ خمینی معصوم نہیں ہے، امام ہے، من جانب اللہ کیوں نہیں ہے، جبکہ اوپر سے ہر چیز وہاں سے آ رہی ہے؟ جب آپ دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن میں ہے اور اللہ کی طرف سے بائی نیم کہ یہ اللہ کے منتخب نبی ہیں، یہ ہے. لیکن علی علیہ السلام کا نام تو قرآن میں نہیں ہے، لیکن وہ ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ من کن تو مولا ہے، من کن تو مولا ہے. یعنی نبی علیہ السلام نے اعلان کیا ہے اللہ کے حکم پر، صحیح ہے، اس اللہ کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق یہ جو نامزدگی ہوئی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے. اب اگر علی علیہ السلام مالک اشتر کو کوفہ کا حاکم مقرر کر دیتے ہیں پھر تو ہو جائے گا، تو پھر یہ مالک اشتر کس درجے میں چلے جائیں گے؟ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں یا نہیں ہے؟ پھر ہو جائیں گے. تو اب جو امام ہے اس کا منصوب یعنی من الامام تو ہونا لازمی ہے. رسول اللہ کو اللہ نے نامزد کر دیا، رسول اللہ نے علی علیہ السلام کو نامزد کر دیا، علی علیہ السلام نے مالک اشتر کو نامزد کر دیا. ٹھیک ہے، کلیئر ہے، واضح. تو یہی اب آپ زمانے کو لے آئے. آپ ہاں، ایک زمانہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ نے انبیاء کو منسوب کر دیا، انبیاء نے اپنے اوصیاء کو منسوب کر دیا، اوصیاء نے فرما دیا ہے کہ اب ہمارے بعد یہ فقہا ہیں آپ کے. نہیں، اس میں وہ منسوب جیسے مالک اشتر نام سے ہو رہے تھے، یہاں بھی نام سے ہونا، شرائط والا زاویہ نہیں. وہ نام سے تو پھر یہ ہوگا نا کہ کتنے، مثلاً اب کتنا عرصہ چلے گا اور قیامت تک کتنے نام آنے چاہیے، پھر ہر نام کے لیے ایک امام معصوم ساتھ ہونا چاہیے تاکہ اس کو نامزد کرے. تو وہ تو جیسے مالکیت کا میں نے کہا نا کہ ہر مالک کا نام قرآن میں ہونا چاہیے، تو کتنے قرآن اترے ہیں. پھر تو یہ نہیں ہو کہ خود ساختہ لوگ دعوے دار ہو جائیں گے، ہر بندہ امام ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ وہ ضابطے اللہ کے ان میں ڈنڈی ماریں پھر ہو سکتا ہے. لیکن اگر ان ضابطوں کی حفاظت کریں، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ ان کو نہیں چھیڑنا، اللہ کے ضابطے تبدیل نہیں کرنا، اپنی طرف سے یہود کی طرح ہاتھوں سے لکھ کر اللہ کی طرف منسوب کچھ نہیں کرنا. جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے اسی کے مطابق آپ نے چلنا ہے آگے. تو پھر جیسے مالکیت میں ہم نہیں کرنے دیتے نا، جو شرعی حدود ہیں، قانون، مثلا کوشش کرتے ہیں لوگ قانونی ضابطوں کے خلاف قبضے کرتے ہیں، لیکن بالآخر قانون کسی جگہ آ کر ان کے قبضے کو چیلنج کر دیتا ہے. صحیح ہے. تو یہ قانونی مالکیت نہیں ہوتی، شرعی مالکیت نہیں ہوتی. جو غیر شرعی، غیر قانون کو بائی پاس کر کے آتا ہے کسی جگہ وہ پکڑا جاتا ہے. اسی طرح حکومت میں بھی وہ جو چیلنج کر کے آئے گا، جیسے مثلا بنو امیہ ہیں، یہ بائی پاس کر کے آئے ہیں حکومت میں، تو ان کی حکومت چیلنج ہو گئی. مولانا مودودی کہتے ہیں نہیں ہے، یہ حاکم شرعی نہیں ہے، یہ نہ خلیفۃ الرسول ہیں نہ خلیفۃ اللہ ہیں، یہ تو چیلنج ہو گیا نا. یہ